तो पहला ही सबनों वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा साडा ये वीडियो बनाउण दा जरिया वो ये है कि नौजवान वध तो वध जिहड़ा ये अपने हक्कां लई जाण, जिहड़ियां अजकल अपना हुण यूनियनां ही जिहड़ियां बणियां होईयां ने जो अपने हक्कां लई लड़ रहीआं, उन्हां यूनियनां दे विच जाया जावे, हक्कां लई लड़िया जावे। तो ये बई कुछ क मैं देखिया नौजवान ने जिहड़े वो जी तां उन्हां दा करदा स्टेज ते जाण नूं, पर वो संगदे ने जां डरदा उन्हां दे मन दे विच भी खबणी सानूं स्टेज ते बोलण देणगे जां नहीं। पर इदां दी कोई भी गल नहीं हैगी बाई जी। जे कोई भी नौजवान बोलना चाहुंदा है तां वो स्टेज ते बोल सकदा है, अपने विचार जिहड़े सांझे रख सकदा है। ये जिहड़े अगे किसान यूनियन दे विच आगू ने, लोकां नूं थोड़ा जिहा कुछ जिहड़े शरारती अंसर ने वो गलत पासे लै जांदे भी आगू आगू वो चीज़ नहीं। आगू तां वीर जी ये चीज़ आ भी वो अगे लग गए, ठीक आ। उन्होंने जिहड़ा संघर्ष है वो विढ लिया, स्टार्ट अगे तो उन्होंने करता, तो उन्होंने पिछे तुरना अपनी जिहड़ी जिम्मेवारी आ। जे आपां उन्हां आगूआं नूं जाके कहांगे भी तुसीं साडा जिहड़ा है असीं विचार साझे रखने हैं, असी बोलना है, तो वो सूँ कुछ नहीं कहने, क्योंकि उन्होंने सोडे वास्ते ही वो स्टेज लाई है। इस स्टेज का मतलब भी जी यही होंदा कि स्टेज पर जाके आपां कोई भी किसान वीरा, नौजवान वीरा जां कोई होर आ वो आपदे विचार जिहड़े आ साझे रख सके। आपां बाई जी आपदी कौम दे वास्ते, अपने हक्कां दे वास्ते ही ना जे लड़ांगे तां बाई जी आपां जमा खत्म आ। आपां अज इन्ने क गुलाम होए पए आ कि अज दे जिहड़े नौजवान आ बोलण तो भी डरदे आ। उन्हां दे मनां दे विच जिहड़ा ये एक डर पाया पिया, जे कोई भी वीर आपदे हक्कां लई लड़ूगा तो उहदे परचे होणगे, उहनूं जेलां दे विच सुੱਟਿਆ जाऊगा। जे बाई जी मेरी गल सुणो, नौजवान वीरां नूं मेरी खास करके ये बेनती आ भी गल ध्यान नाल सुणिओ। बाई जे आपां आपदे हक्कां वास्ते लड़दे आ, अपने ते परचे पैंदे ने, तां सरकार आपां नूं जे गलत कहिंदी आ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ कुछ किया। आप अगे भी अपने बारे गल की जाएगी कि हाँ भाई वो मुंडे ने अगे होया सी, उन्हें ये संघर्ष दे विच पूरा जिहड़ा ये योगदान पाया सी। जिहड़े अपने पहला कोई भी कौमी योधे होए ने तो वो भी अपने ही वर्गे सीगे, उन्हां नूं अज आपां किन्ना याद करदे हां बाई जी, उन्हां नूं सलामी दिंदे आपां। मेरी बाई जी जिहड़े ये किसान आगू अगे लगे हुए ने, मेरा जां कोई भी अपने हक्कां लई आवाज़ उठाउंदा उन्हां अगे बाई जी मेरा सिर झुकदा गा, बाई जी मेरा सिर झुकदा उन्हां अगे जो अपने हक्कां लई लड़ रहे ने। असीं उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। ते नौजवान वीरां नूं खास करके साडी अपील है कि अगे आया जाए। अपनी कौम दी एक बहुत वड्डी तुहानूं एक गल दस्सण जा रहे हां। जदों अब्दाली नूं हराया सी, दुनिया दी बहुत ही इतिहासक जंग जिहड़ी आ जिੱਤ होई सी, वो किन्हां ने कीती सी बाई जी? वो आपां कीती सी, अपनी सिख कौम ने कीती सी। उदों जदों एक दिन ते हजे एक रात ही हुई सी, जदों जंग दे विच अपने सिंह जिहड़े योधे आ वो चले गए सी ते अब्दाली ने उत्थों अब्दाली भज गया सी अते उस तो बाद उसने बड़े बड़े मेविਆਂ ਦੇ थाल, मतलब कि राजीनामे का एक बड़ा जिहड़ा आपां मतलब कि पंजाबी दे विच कह सकते हैं कि चिट्ठी जो मन लो कागज़ वो भेजिया सी भी साडे नाल राजीनामा कर लिया जाए। ते पर जदों अपने सिंघां कोले वो पहुँचिया तां अपने सिंघां ने वो मेवे जिहड़े काजू बदाम सीगे दाखां उन्हां दे विचों कुछ नहीं चक्किया, सगों छोलियां दी मुट्ठी भर के उस दे विच रख दित्ती सी कि असीं कोई राजीनामा नहीं करना, साडा तां आही खाना दाना है, असीं तां यही है जिहड़ा खावांगे। ते अब्दाली उत्थों छड्ड के भज गया सी। वो इतिहासक बहुत इतिहासक जिੱਤ हुई सी जिहड़ी अपनी सिख कौम की सब तो दुनिया की वड्डी जिहड़ी है वो जंग सी ते बहुत वड्डी दुनिया की सब तो वड्डी जिहड़ी आ जिੱਤ सीगी। ते उस तो बाद हजे घलू घरा चल के हटे नूं
4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਹ ਉਮਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰਾਪਰ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਸੁੰਡੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੋਰ ਨੇ, 3 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15-10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 2 ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਈ ਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਦਵਾਏ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੂਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਮਾਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਪੇ ਪੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।